Students, now it's time for prize distribution for KG students. For that, I request Mrs. Recipa to distribute the prizes. In UKG, ball balance with race. In boys, first place goes to Joy Sonar. Second place goes to Mithran. Third place goes to Abhinandan. In girls, first place goes to Magati Sanchana, second place goes to Joshika, and third place goes to Geraldine. In KG group race, boys, first place goes to Prithvi, second place goes to Sasinesh, third place goes to Vishnu Pranav. In girls, first place goes to Pranavi, second place goes to Subhatirai, third place goes to Hanishka. I saw an elephant. Stomping in the jungle. I saw an elephant. Stomping in the jungle. She said, hey, can you dance? I said, yeah, I can dance. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari. I was going on a jungle safari. Jungle safari. Jungle safari. Guess who I saw on a jungle safari? Jungle safari. Jungle safari. I saw a lion. Roar, roar, roar. Roaring in the jungle. Roar, roar, roar. I saw a lion. Roar, roar, roar. Roaring in the jungle. Roar, roar, roar. He said, hey, can you dance? I said, yeah, I can dance. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari. I was going on a jungle safari. Jungle safari. Jungle safari. Guess who I saw on a jungle safari? Jungle safari. Jungle safari. I saw an alligator. Snapping in the jungle. I saw an alligator. Snapping in the jungle. She said, hey, can you dance? I said, yeah, I can dance. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari. Jungle, safari.
Study to see that get come away with a cute animal. Enjoy the beautiful dance. Father, never give us. Put your with the forgetting flash. Thank you. சஞ்சனா இருக்காங்க எல்லோ சஞ்சனா போயிட்டாரா Excellence is never an accident. It is the result of hard work, perseverance, and an unwavering commitment to success. Today, we proudly honor the students whose remarkable academic achievements have set an inspiring example for their peers. To felicitate our academic toppers of the year 2025 to 2026 with certificates and cash awards, we request our esteemed chief guest to kindly present the awards. Our first awardee is Master S. Ritesh of class 12 who has secured an outstanding mark 577 out of 600 in the higher secondary public examination. Along with this exceptional achievement, he will also receive a cash award. Congratulations Ritesh on this remarkable milestone. Hey, shut up, man. Yeah? Hey. Next, we honor Ms. K. Angeline Sherina of class 10 who has achieved a phenomenal mark of 491 out of 500 in the SSLC public examination. In recognition of her academic excellence, she will also receive a cash award. Heartiest congratulations, Angeline Sherina. Thank you, ma'am. Thank you, sister. Hey, quiet. Hey, girls. Yeah? ஒழுங்கா உட்காருங்க. Just as sunflower turns towards the sun, people present order, inspired by this beautiful bond. The sun brings energy and light, and the sunflower brings hope and positivity. Together, they show us how courage turns challenges into opportunities. The awakening of power reflects the spirit of invictus, fearless, unstoppable.
Wow, that was bright and beautiful. Our friends said that when we stay together, we can shine like sun itself. This drill reminds us of the spirit of Invictus, strong, fearless, and never giving up. Hey, what's your shoe? Now it's time for prize distribution for class 1 and 2. For boys, jump and hoop race. First place goes to Balamani, belongs to Greenhouse. Hey, ஒழுங்கா உட்காரு. I request Mrs. Kemalata to distribute the prizes. Second place goes to Abhishek, Red House. Third place goes to Shyam Sundar, belongs to Yellow House. First place goes to Samrita, second place goes to Netra, third place goes to Hannah Raisel. Three of them belongs to Greenhouse.
For standard 2 boys, loop, gulp and dash. First place goes to Kadir Veeran. Second place goes to Mohammad Shamil. Third place goes to Kritik. For girls fix and fly, first place goes to Helen Grace, belongs to Green House. Second place goes to Kanishka, belongs to Yellow House. Third place goes to Sasvika Shi, belongs to Blue House. We test our capacity for destruction, but peace reveals our capacity for grace. Even amid the ashes of conflict, an inductive spirit chooses healing over hatred. Now our red team is going to show their unconquered spirit.
Now it's time for prize distribution. This inspiring performance truly reflected the spirit of Invictus, the unconquered spirit. May we always choose peace over conflict and unity over division. Thank you. Now it's time for prize distribution for class 3rd and 4th. For that, I request Mr. Venkatesh to distribute the prizes. In standard 3 boys, hula hoop race, first place goes to Alex, belongs to Blue House. Second place goes to Praveen Kumar, belongs to Yellow House. Third place goes to Niveen Sarvesh, belongs to Blue House. In girls, get ready for the party. First place goes to Monica, belongs to Yellow House. Second place goes to Ritika, belongs to Green House. Third place goes to Karinika, belongs to Blue House. For standard 4 boys, reach the goal. First place goes to Sarvesh, belongs to Red House. Second place goes to Sudikshan, belongs to Blue House. Third place goes to Mohammed Ashif, belongs to Yellow House. In girls, pick up and drop. First place goes to Sheikh Mehak Fadila, belongs to Red House. Second place goes to Hannah Joy, belongs to Yellow House. Third place goes to Tarshita, belongs to Blue House. கல்வி மனிதனை உயர்த்தும், விளையாட்டு மனிதனை முழுமையாக்கும். உறுதியான அடித்தளம், உயர்ந்த லட்சியம், ஒற்றுமையின் அடையாளம், அதுவே பிரமிட். ஒவ்வொருவரின் ஒத்துழைப்பும் சமநிலையும் நம்பிக்கையும் ஒன்றிணைந்தால்தான் வெற்றியின் உயரத்தை அடைய முடியும் என்பதை காட்டும் அற்புத கலைவடிவம் பிரமிட். வீரமும் தைரியமும் ஒழுக்கமும் ஒருங்கே வெளிப்படும் பிரமிட் நிகழ்ச்சியை கரமொழியுடன் வரவேற்போம்.
கம்பீரம் நிறைந்து மலர இருக்கின்றது. முயற்சி, பொறுமை, விடாமுயற்சி ஆகியவை இணைந்தால் சாதனை மலரும் என்பதை இந்த செங்காந்தள் மலர் பிரமிட் அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது. நம் மாணவரின் திறமையை கரவொலியுடன் பாராட்டுவோம். அழகு அழகு அற்புதம். அசைக்க முடியாத தூணை போல உறுதியும் நம்பிக்கையும் கொண்டு உயர்ந்து நிற்கும் இந்த பிரமிட் நம் மாணவரின் மன வலிமையை வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றது. ஒவ்வொரு அடுக்கும் ஒற்றுமையின் வலிமையையும், ஒவ்வொரு உயரமும் விடாமுயற்சியின் வெற்றியையும் உணர்த்துகின்றது. உறுதியான அடித்தளம் இருந்தால் எந்த உயரத்தையும் எட்ட முடியும் என்பதை இந்த அற்புதமான அமைப்பு அழகாக எடுத்துக் காட்டுகின்றது. நம் வீரமிக்க இம்மாணவர்களை கரவொலியுடன் உற்சாகப்படுத்துவோம். அழகு அழகு அற்புதம். விண்ணை நோக்கி பாயும் ராக்கெட்டை போல உயர்ந்த இலக்கை நோக்கி முன்னேறும் உறுதியை இந்த பிரமிட் வெளிப்படுத்தி இருக்கின்றது. கனவுகளை நனவாக்க தன்னம்பிக்கையும் விடாமுயற்சியும் அவசியம் என்பதை இந்த ராக்கெட் பிரமிட் அழகாக உணர்த்துகின்றது. பல வண்ணங்கள் இணைந்து வானவில்லை உருவாக்குவது போல பல திறமைகள் ஒன்றிணைந்து இந்த அற்புதமான வானவில் பிரமிட் உருவாகியுள்ளது. ஒற்றுமை, சமநிலை மற்றும் ஒருங்கிணைப்பின் அழகிய வெளிப்பாடாக இந்த அமைப்பு திகழ்கிறது. வேறுபாடுகள் இருந்தாலும் மனங்கள் ஒன்றானால் எந்த உயரத்தையும் எட்ட முடியும் என்பதை நம் மாணவர்கள் அழகாக எடுத்துக் காட்டியுள்ளனர். நிலையாக நிற்கும் தூணை கண்டிருப்பீர்கள். ஆனால் அசைந்து செல்லும் தூண் இப்போ
இப்பொழுது உங்கள் கண்முன்னே நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. உறுதியான அடித்தளம் இருந்தால் எந்த உயரத்தையும் எட்ட முடியும் என்பதை இந்த அற்புதமான அமைப்பு அழகாக எடுத்துரைக்கின்றது. நாம் இப்போது கண்ட இந்த பிரமிட் வெறும் உடல் வலிமையின் வெளிப்பாடு அல்ல. ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் ஒற்றுமை, ஒவ்வொரு உயரத்திலும் தன்னம்பிக்கை, ஒவ்வொரு முயற்சியிலும் விடாமுயற்சி நிறைந்திருக்கின்றது. சவால்கள் எவ்வளவு உயரமாக இருந்தாலும் மன உறுதி அதைவிட உயரமாக இருந்தால் வெற்றி நிச்சயம். Now it's time for prize distribution for class 5th and 6th. For that, I request Mrs. Meenachi to distribute the prizes. Standard 5 boys twist and turn race. First place goes to Mithran, belongs to Red House. Second place goes to Sai Dev, belongs to Blue House. Third place goes to Jashwant, belongs to Blue House. In girls spin and win, first place goes to Aradhana, belongs to Yellow House. Second place goes to Jinisha, belongs to Yellow House. Third place goes to Jitisha, belongs to Blue House. For standard 6 boy 100-meter running race, first place goes to Pradeep, belongs to Green House. Second place goes to Ashwin, belongs to Red House. Third place goes to Vichitran, belongs to Yellow House. அதுதான் நான் சொல்றேன், அவங்கள போட்டோ கொடுக்க போறாங்க. போட்டோ அவங்க எடுக்கிறாங்க, அவங்க கொடுப்பாங்க. அதுல இருந்து அங்க யாரும் அலோ பண்ணாதீங்க. In javelin throw, first place goes to Pradeep, belongs to Green House. Second place goes to Sharon, belongs to Yellow House. Third place goes to Prajit, belongs to Green House. உட்கார் மாமா, உட்கார் எல்லாம். போட்டோ எடுக்க வந்தா அனுப்பணும். போட்டோ எடுக்க வேணாம். போட்டோ எடுக்க வந்தா அனுப்பலாம். அந்த போட்டோ எடுக்க வேணா வேணான்றேன். In girls 100-meter running race, first place goes to Ramsiya, belongs to Red House. Second place goes to Rasmiya, belongs to Green House. Third place goes to Akshita, belongs to Blue House. Today we celebrate the true spirit of In Invictus. javelin throw, first place goes to Ananya, belongs to Blue House. Second place goes to Sudiksha, belongs to Yellow House. Third place goes to Hashika Kumar, belongs to Yellow House. Today we celebrate the true spirit of Invictus. Like a leaf that bends with a wind and rises after every storm, nature teaches us to never give up. Now let's welcome the green team as they present their inspiring master and the unconquerable spirit of nature.
Like every leaf that raises every storm, may we rise stronger after every challenge. This is the true spirit of Invictus. Now it's time for prize distribution for class 7 and 8. For that, I request Mr. Vijay Kumar to distribute the prizes. For standard 7 boys, 200-meter running race, first place goes to Pradeep Kumar, belongs to Blue House. Second place goes to Kritik Raj, belongs to Yellow House. Third place goes to John Siron, belongs to Blue House. Congratulations, boys. In medicine ball throw, first place goes to Divakar, belongs to Blue House. Second place goes to Vikram, belongs to Red House. Third place goes to Ram Prasad, belongs to Blue House. Congratulations, boys. For standard 8 boys, 400 meters running race, first place goes to Rakesh Kumar, belongs to Yellow House. Second place goes to Ibrahim Shah, belongs to Red House. Third place goes to Shiva Hari, belongs to Green House. In short put, first place goes to Nitish, belongs to Blue House. Second place goes to Rakesh Kumar, belongs to Yellow House. Third place goes to Tashrin, belongs to Green House. Every great achievement begins with an unbreakable spirit. Before the races commence and before champions are crowned, let us pause to reflect on every sense of our sportsmate Invictus, meaning unconquered. Penned by William Ernest Henley during one of the most challenging moments of his life. This timeless poem has inspired generation. வாழ்க்கையின் கடுமையான சோதனைகளுக்கு மத்தியிலும் மனம் தளராமல் வாழ்ந்த கவிஞர் வில்லியம் ஏர்னஸ்ட் ஹென்லி எழுதிய இந்த கவிதை உலகம் முழுவதும் எண்ணற்ற இதயங்களுக்கு நம்பிக்கையையும் துணிவையும் விதைத்துள்ளது. இன்று அதே வெல்ல முடியாத மன உறுதியையும் வீரத்தையும் விடாமுயற்சியையும் இசையாக நம் உள்ளங்களில் விதைக்க நமது பள்ளி மாணவர்கள் இன்விக்டஸ் கவிதையை இசை வடிவில் வழங்க இருக்கிறார்கள். Out of the night that covers me, black as the book from pole to pole, I thank whatever gods may be, for my incomparable soul. Out of the night that covers me, like as the book from pole to pole, I thank whatever gods may be, for an incomparable soul. In the full picture of circumstance, I have not room to pride alone. Under the bleak yawning substance, my head is black, eat back under. Beyond this place of wrath and chaos,
looks like the horror of the show. I'm with the man of prayers, find himself finally on the track. It matters not how straight to be, how does the punishment stand? It matters not how straight the game, how does the punishment stand? Master of my faith, and the captain of my soul. I'm the master of my faith. I'm the captain of my soul. Out of the night that covers me, like a subject from pole to pole, I can't whatever that may be. Fallen unconquerable soul. Out of the night that covers me, like a subject from pole to pole, I can't whatever that may be. Fallen unconquerable soul. And the master of faith, and the captain of my soul, and the master of my faith, and the captain of my soul. The tune for this inspiring poem of Invictus was beautifully composed by our very own student, Leo. Let's appreciate his remarkable talent and dedication with a big round of applause, please. விளையாட்டுனா நம்மளுக்கு முதல்ல ஞாபகம் என்ன? நம்ம ஊர் விளையாட்டு தான். பட்டை விடுறது, சிலம்பு சுத்துறது, இவையெல்லாம் ஒரு விளையாட்டு இல்லை, நம்ம பாரம்பரியத்தோட பெருமை. தோற்றாலும் துவளக்கூடாது, விழுந்தாலும் எழுந்து நிற்கணும். அதுதான் நம்ம பாரம்பரிய விளையாட்டுகள் சொல்லிக் கொடுத்தது. அதுதான் நம்ம இன்றைய ஸ்போர்ட்ஸ் டே டீம் இன்விக்டஸ். எது வந்தாலும் பின்வாங்காத மனசு, தோல்வியை கூட வெற்றிக்கான படிக்கட்டா மாற்றுற மனப்பான்மை. Today, the spirit of competition has taken a global stage. Get ready to witness a vibrant dance that beautifully connects our rich traditions with modern sports. My
நினைத்தது நடத்திடு நினைத்தது பதம் தடைகளை உடைத்திடு தாமதம் அதை விடு கடமைகள் புதியது கடங்களை இணைத்திடு வீரம் இருக்க மண்ணிலே வெற்றி பூக்கள் பூக்குமே, வீழ்ந்தாலும் எழுந்து நிற்போம், அதுதான் நம்ம இன்விக்டர்ஸ். From tradition to modernity, every game teaches us one lesson: to rise stronger after every challenge. That is the spirit of Invictus. Thank you, friends, for your wonderful performance. Now it's time for prize distribution for class 7 and 8. For that, I request Mr. Selvi to distribute the prizes. In 200-meter running race, first place goes to Sri Varshini, belongs to Green House. Second place goes to Deekshana, belongs to Yellow House. Third place goes to Alvina, belongs to Green House. Congratulations, girls. In medicine ball throw, first place goes to Deekshana, belongs to Yellow House. Second place goes to Tulasi Darshini, belongs to Yellow House. Third place goes to Sanjana, belongs to Yellow House. Congratulations, girls. In standard 8, 200 meters running race, first place goes to Yashita, belongs to Yellow House. Second place goes to Unite, belongs to Red House. Third place goes to Harshavardhani and Tanvi, belongs to Yellow and Green House. In long jump, Unite.
First place goes to Unite, belongs to Red House. Second place goes to Geolin, belongs to Yellow House. Third place goes to Deepshika, belongs to Yellow House. முதலில் என் தாய் தந்தையருக்கு வணக்கம். என்னை ஈன்ற என் தாய் தந்தையருக்கு வணக்கம். என்னை படைத்த இறைவனுக்கு வணக்கம். என்னை ஆளாக்கிய ஆசிரியர் பெருந்தகைகளுக்கு வணக்கம். நிறைய பேசணும்னு நினச்சிட்டு நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரல. சிஸ்டர் சொல்லியிருந்தாங்க நிறைய பேசுங்க பசங்களுக்காகன்ட்டு. ஆனால் என்னோட பிரதிஷ்டம் பேச முடியாதபடி தொண்டை வலி வந்துருச்சுன்னு இருந்தாலும் பேசுகிறேன். ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். முதல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ். முக்கியமாக இந்த பிரமிட் பண்ண பசங்களை பார்த்து பிரமிச்சு போயிட்டேன். என்ன ஒரு தைரியம், எவ்வளோ ஒரு ப்ராக்டிஸ். அந்த ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி. ப்ராக்டிஸ் கொடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு எவ்வளோ பிடி சார், பிடி மிஸ், கேர்ள்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றி. ஓகே, பரதநாட்டியம் அந்த சென்டரில் ஆடின பையன் அபிநயன், பாவனை, அவர் பேர் தெரியல, ரொம்ப அருமையாக பண்ணார். குமரனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ். சந்தோஷம் அந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையாக பண்ணார். அடுத்து மார்ச் பாஸ்ட்டு இந்த குட்டி டீம் ஃபஸ்ட்டு வந்துச்சு, ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. கேஜி ஸ்டூடெண்ட்டு ரொம்ப அழகாக மார்ச் பாஸ்ட் பண்ணிட்டு போனாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அன்னை தெரசா டீம், யாரும் தெரியல, ப்ளூ டீம் அன்னை தெரசா டீம். டாக்டர் அப்துல் கலாம் டீம் நல்லா பண்ணாங்க, ரொம்ப அருமையாக பண்ணாங்க. எல்லா டீம் எல்லாருமே நல்லா பண்ணீங்க. தேங்க்யூ. ஏன்னா வந்து இந்த ஸ்டேஜுக்கு வர்றதுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட்டுருக்கோம், நிறைய போராடி இருக்கோம். சரிங்களா? நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் 2 விஷயத்தை மட்டும் கற்றுக்கணும். ஒன்று ஒழுக்கம், அடுத்து வந்து விடாமுயற்சி. இந்த 2 இருந்தால் நம்ம எங்கேயோ போயிடலாம். ஒழுக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன். என்னோடய குழந்தைகள்ட்டும் சரி, நான் போகிற பள்ளிகள்லையும் ஆசிரியர்களை பார்த்தாலும் அசிசி ஸ்கூல் மேலே எனக்கு ஒரு மதிப்பு எப்போவுமே உண்டு. ஏன்னா இந்த ஏரியாவில், இந்த ராமாபுரம் சர்க்கிளில் ரொம்ப டிசிப்ளினான ஸ்கூல், நல்லொழுக்கமான மகளிர். ஏன்னா நான் கடந்த 10 வருஷமாக இந்த பள்ளி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன். சிஸ்டர் ஸ்கூல்னாலே எனக்கு ஒரு மரியாதை உண்டு. ஏன்னா நான் எல்கேஜி மீன்ஸ் பேபி கிளாஸ்லேருந்து 12th முடிய நான் சிஸ்டர் ஸ்கூலில் தான் படித்தேன். அதை வந்து கண்டிப்பாக அங்கே சொல்லிக்கிறேன். இன்றைக்கி நான் இவ்வளோ தைரியமாக இருக்கிறேன், இவ்வளோ ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னுடைய ஒழுக்கம் தான் அதுக்கு காரணம். அந்த ஒழுக்கத்தை வந்து நான் சிஸ்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் படித்தேன். அதனால் என்னுடைய இது எல்லாமே அவங்களுக்கு சமர்ப்பணம். நாங்கள் வந்து ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தை தான். அந்த பள்ளிக்கு போனாலே ஒரு எனர்ஜி, இப்போவும் ஸ்கூல் பக்கம் கிராஸ் பண்ணாலே ஒரு எனர்ஜி வரும். எதுக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் இப்போவும் என்னோடய ஸ்கூலில் வந்து ஒவ்வொரு வருட ஆண்டு விழாவோட என்னை வந்து எந்த சிஸ்டர் வர்றாங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் ஃபோன் பண்ணி என்னை அழைப்பாங்க, சீஃப் கெஸ்ட்டாக வரணும்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் ஒவ்வொரு டைமும் என்னால் போக முடியாது. ஏன்னா அது வந்து ஒரு கிராமம். நான் இங்கேருந்து போகணுன்னா ஒரு நாள் ஆகும், வர்றதுக்கு ஒரு நாள், 3 நாள் லீவ் வேண்டி இருக்கும். இந்த 3 நாள் வந்து எனக்கு வந்து கமிட்மெண்ட் நிறைய இருக்குது, போக முடியலை. இந்த வருஷம் கண்டிப்பாக போகணும்னு நினச்சிருக்கேன். ஏன்னா எங்கள் பள்ளி வந்து ஆரம்பித்து 90 வருஷமாக ஏதோ ஆகுதுன்றாங்க. கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் நான் பள்ளிக்கு போகணும்னு நினச்சிருக்கேன். அதுக்கு இறைவன் அருள் புரியட்டும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த விளையாட்டு விழா வந்து நடத்துகிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். ஏன்னா நானும் வகுப்பில் படிக்கும் பொழுது கபடி பிளேயர். கபடினா உயிரை கொடுத்து விளையாடுவோம் ஸ்கூலில். அடுத்து வந்து எங்கள் அப்பா வந்து சிலம்பு சாம்பியன் தமிழ்நாடு அளவில். அந்த சிலம்பு பேசும்போது அப்படியே உடம்புலாம் ஒரு மாதிரி புல்லரிக்குது. அந்த கலைகள்லாம் அழிஞ்சிக்கிட்டே வருது. இப்போ திரும்பவும் எல்லா ஸ்கூல்லையும் ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க. இன்னும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டு கலைகளை வந்து வளர்க்கணும்னு ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லையும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். அந்த சிலம்பை வந்து தற்காப்பு கலை. நமக்கு ஒரு கம்பு இருந்தால் போதும், 10 பேர் நின்று அடிக்கலாம். என்கிட்டலாம் யாரையும் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா எனக்கு சிலம்பம் தெரியும். நான் கொஞ்சம் ஹெல்த்தாக இருந்தால் எனக்கு வீசி காமிச்சிருக்கேன்.
அதனால் எல்லாரும் சிலம்பு கற்றுக்கங்க. ரெண்டாவது விளையாட்டுன்னு வரும்போது ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி ஒன்றுனா பின்னாடியே வரும். நம்ம பின்னாடி நம்ம கூப்பிடாமே வரும். நம்ம யாரையும் தேடி போக வேண்டாம். ஒரு விளையாட்டு வீரர் வந்து எப்படி இருப்பாருன்னா முதல்ல வந்து ஒற்றுமையாக இருப்பார். அது இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து அந்த பிரமிடு. எங்கள் தீயணைப்பு துறை அதே மாதிரி தான். நாங்கள் சிங்கிளாக எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது. எல்லாமே ஒரு கூட்டு முயற்சி தான். 2 பேர் சேர்ந்தால் தான் ஒருத்தர் மீட்க முடியும். 3 பேர் சேர்ந்தால் 4 பேர் மீட்க முடியும். அதனால் ஒற்றுமை வந்து ஒரு பலம் தான். இப்போ வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு பெண் ஒரு ஆண் அந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம போயிட்டோம். அந்த காலத்தில் நாங்கள் 10 பேர் வீட்டுக்கு, என் கூட பிறந்தவங்க 10 பேர், 7 பேர் 8 பேர். அப்போ வந்து அந்த வீட்டில் உள்ளவங்களை வந்து பொது உடைமை, எந்த ஒரு இது இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து உண்ண வேண்டும். எங்கள் அம்மா சொல்லுவாங்க ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி ஷேர் பண்ணி. இப்போ அந்த ஷேரிங் மனப்பான்மை இல்லாமல் போயிட்டு குழந்தைங்களுக்கு. எதனாலன்னா வீட்டில் ஒரே குழந்தை, நம்ம கொடுக்குறது எல்லாமே அவங்களுக்கு மட்டும்தான். அந்த ஷேரிங் வந்து என்னன்னே தெரியாமல் போயிடுச்சு எல்லாத்துக்கும். இருந்தாலும் அந்த பள்ளியில் தான் அந்த ஷேரிங்கை நம்ம கற்றுக்குறோம். பக்கத்து பெஞ்சில் உள்ள குழந்தைகிட்ட டிஃபன் பாக்ஸில் எடுத்து சாப்பிட்றது, நம்ம நண்பர்கள்ட்ட திருடி சாப்பிட்றது, அதெல்லாம் ஒரு ஜாலி. யாரும் எத்தனை சாப்பிட்ருக்கீங்க ஸ்கூலில் டிஃபன் பாக்ஸ் திருடுறது? நான் திருடி சாப்பிட்ருக்கேன். ஏன்னா நண்பனுக்கு தெரியாமல் எடுத்து சாப்பிடுவோம். மத்தியானம் வந்து பார்த்தா அவங்க டிஃபன் பாக்ஸில் ஒன்றுமே இருக்காது. நாங்கள் எடுத்து சாப்பிட்ருவோம். ஏன்னா நாங்கள் கிரவுண்டுக்கு போயிடுவோம். கிரவுண்டுக்கு போகும்போது யார் டிஃபன் பாக்ஸில் முட்டை இருக்கான்னு பார்ப்போம். அது ஒரு காலம். ஓகே, வெரி குட். ஏன்னா அந்த ஷேரிங் வந்து அதுக்காக அந்த நண்பர் வந்து நம்மகிட்ட கோவப்பட மாட்டான். அந்த ஃப்ரெண்ட் வந்து நம்மகிட்ட கோவப்பட மாட்டான். சரி நீ சாப்பிட்டியா, வயிறு வந்துச்சா, மதியம் நீ சத்துணவு சாப்பாடு சாப்பிட்றியா, உன் சாப்பாடு நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒற்றுமையாக வாழ்ந்த காலங்கள் இப்போ வந்து மொபைலில் போயிட்டோம். குழந்தைகள்லாம் வந்து கொஞ்சம் மொபைலை வந்து அவாய்ட் பண்ண நல்லாயிருக்கும். இந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு, நீங்கள் வந்து என்ன தான் வேலையில் இருந்தாலும் குழந்தைகளை கொஞ்சம் கவனிங்க. நிறைய இன்சிடெண்ட் பார்க்குறோம், நிறைய சூசைடு பார்க்குறோம், நிறைய மரணங்கள் பார்க்குறோம். தண்ணியில் குதிக்கிறது, வீட்டில் ஹேங் பண்ணுறது, ஒவ்வொரு விஷயம் பார்க்கும்பொழுது மனசு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. என்ன காரணம்னா தாய் இருக்கிற மனப்பக்குவம் குழந்தைங்களுக்கு இல்லை. ஒரு விஷயம் நடந்துச்சு, எல்லாத்துலேயும் நம்ம நம்பர் 1 இருக்க முடியாது. சில விஷயத்தில் நம்ம தோற்று போவோம். அந்த தோல்வி மனப்பான்மை இந்த விளையாட்டில் தான் வந்து தாங்குகிற சக்தியை நமக்கு கொடுக்கும். ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு ஸ்போர்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு காம்படிஷன் நம்ம கலந்துக்கிட்டோம், அதில் வெற்றியும் கிடைக்கும் தோல்வியும் கிடைக்கும். அந்த தோல்வி மனப்பான்மையை தாங்குகிற சக்தியை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் பழக்கி விடுங்க. எல்லா டைமும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்துகிட்டு நீட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை, இல்லை எனக்கு மெடிக்கல் காலேஜ் கிடைக்கல, இல்லை நான் 10th ஃபெயிலு, இப்படி நிறைய குழந்தைங்க வந்து தமிழ்நாடு அளவில் சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து ஆசிரியர்களுடைய பங்கு, பேரண்ட்ஸோட பங்கு இருக்குது. 24 hours பிள்ளைய வந்து படின்னு சொல்கிறோம். எந்த பேரண்டாலும் விளாடுன்னு சொல்கிறோமா? கொஞ்சம் வெளியே போய் விளாடு, மொட்டை மாடியில் போய் விளாடு, கிரவுண்டில் போய் விளாடு, நான் இருந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு எந்த பேரண்ட்ஸும் சொல்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு டைம் இல்லை. என் வீட்டில் என் குழந்தைகளை விளாடுப்பான்னு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. உலகம் அவ்வளோ வேகமாக போயிட்டுருக்கு. இருந்தாலும் பேரண்ட்ஸ் வந்து உடல் வலிமைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து குழந்தைகளை விளையாடுறதுக்கு ஸ்கூலில் மட்டும் இல்லை வீட்டில் வந்து சப்போர்ட் பண்ணணும். எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைனால பேச முடியல, அதனால் என்னுடைய உரையை இத்தோடு முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Thank you, ma'am, for encouraging each and every student by sharing is caring and also by your inspiring words about discipline and obedience. It's truly in Victors.